Welcome to CSER JRF Net Examination class, General Aptitude paper, lesson number 21, Distance and Direction Test. This is 41st class, 41th class, CSER JRF Net Examination, General Aptitude paper. So today we see some of the problems from directions and distance and direction problem that we can see. Here is the first problem. A man walks 1 kilometer to east and then he turns south and walks 5 kilometer, and again he turns to east and walks 2 kilometer. After this he turns to north and walks 9 kilometer. Now how far is he from his starting point? You read the question carefully. A man walks 1 kilometer to east and then he turns to south and walks 5 kilometer. Again he turns to east and walks 2 kilometer. After this he turns to north and walks 9 kilometer. Now how far is he from his starting point? Answer A 3 kilometer, B 4 kilometer, C 5 kilometer and D 7 kilometer. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. Answer is C 5 kilometer, and that you see it is marked in the figure. ഓയിൽ നിന്നാണ് അയാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. He is starting from O and travels 1 kilometer towards east, then 5 kilometer towards south, then 2 kilometer towards east, and again 9 kilometer towards north. He reaches P. The distance is OP. We have to find OP. We have to find the distance OP, and from the triangle we get the distance, the perpendicular distance, that is 1 plus 2, 3 kilometer, and the perpendicular of the triangle, that is equal to 9 minus 5, 4 kilometer. So 4 square plus 3 square is OP square. 4 square plus 3 square is OP square. So OP is 5. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇയാൾ പോകുന്നതിൻ്റെ ദൂരം നീല മഷിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അയാൾ ഓയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് പറയുന്ന പോലെ നടന്ന് അവസാനം പിയിലെത്തുകയാണ്. ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് OP ആണ്. OP കാണാനായിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ എടുത്താൽ മതി. അതിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 മീറ്റർ ആയിട്ട് വരും, ഹൈപ്പോട്ടീസ് 4 മീറ്റർ ആയിട്ട് വരും. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പം അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് നോക്കുക. The last post of the man is P, and OEP is a right angle triangle. EP is equal to 3 kilometer and OE is 4 kilometer. E is close to the perpendicular. The point E is close to the perpendicular. So OP is equal to root of 3 square plus 4 square. That is OP is root of 25. OP 5 kilometer. That is the answer. Next problem. I walk 30 meters in northwest direction from a house and then 30 meters in southwest direction. After this I walk 30 meters in southeast direction. Now I turn to my house. In what direction am I going? I walk 30 meters in northwest direction from my house and 30 meters in southwest direction. After this I walk 30 meters in southeast direction. Now I turn to my house. In what direction am I going? Northeast, northwest, southeast, southwest. So the distance, the directions are marked. He starts from A and travels in the northwest direction, that is AB, then BC, then CD. Finally DA,
And D direction is what? That's the question. D direction. Answer is A. North east direction. Northeast direction. D direction. You look at the figure. DA is northeast. Northeast. That is shown by the perpendicular. Northeast direction. So he is traveling from east to north. So we can call it as northeast or east north. Since east to north is not given there, we read as northeast. Next problem. A man faces towards north. Turning to his right, he walks 25 meters. He then turns to his left and walks 30 meters. Next, he moves 25 meters to his right. He then turns to his right again and walks 55 meters. Finally, he turns to the right and moves 40 meters. In which direction is he from his starting point? You look, a man faces towards north, turning to his right, he walks 25 meters. He then turns to his left and walks 30 meters. Next, he moves 25 meters to his right. He then turns to his right again and walks 55 meters. Finally, he turns to the right and moves 40 meters. In which direction is he from his starting point? Southwest, south, northwest, southeast. So you remember, to do these problems, we have to draw a figure showing direction. Then only we can do this. North, east. North we mark in the top, east we mark in the right, west we mark in the left, and yes we mark in the south we mark in the bottom. And the movement of the man is shown the figure. He is moving 25 meters from west to east. Again turns left 30 meters towards north. Then turns right 25 meters. Then D to E 55 meters. And then E to F 40 meters. We have to find. Finally, he is towards southeast from his starting point. Southeast from his starting point. ഇപ്പം നോക്കി, south east from his starting point. Answer D, southeast. അപ്പോൾ അയാൾ പോകുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുക സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പടത്തിൽ. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, എ മാൻ ഫേസ് ടു വെസ്റ്റ്, വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. ടേണിംഗ് ടു ലെഫ്റ്റ്, അപ്പോൾ അത് ടേണിംഗ് ടു റൈറ്റ്. അപ്പോൾ വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആൾ റൈറ്റിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് വരും, ഈസ്റ്റിലേക്ക്. പടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ. എ മാൻ ഫേസസ് ടു വെസ്റ്റ് നോർത്ത്, നോർത്തിലേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ടേണിംഗ് ടു റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നോർത്തിലേക്കുള്ള ആൾ റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസ്റ്റിലേക്കാവും, ഈസ്റ്റിലേക്ക്. He walks 25 meters. He then turns to the left. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നോർത്തിലേക്ക് വരും. നെക്സ്റ്റ് ഹി ടേൺസ് 25 meters ടു ഹിസ് റൈറ്റ്. വീണ്ടും റൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഹി then ടേൺസ് റൈറ്റ് അഗൈൻ ആൻഡ് വാക്സ് 55 meters. അപ്പോൾ അത് അന്നേരം സൗത്തിലേക്ക് വരും. ഫൈനലി ടേൺസ് ടു ദി റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് വെസ്റ്റിലേക്ക് വരും.
and moves 40 meter. In which direction is he from his starting point? So the answer is D, from south ഈസ്റ്റിലേക്ക് വരുകയാണ്. അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, ശരിയാകും. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ പടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പിശക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നോർത്തിലേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോർത്താണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സൗത്ത് ആകും, പിന്നെ റൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നോർത്ത് ആകും, പിന്നെ റൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ആകും, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വെസ്റ്റ് ആകും, വെസ്റ്റ്. ഇനി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അയാൾ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിക്കണം. അപ്പം അത് ഫൈനലി ഹി ഈസ് ടുവേഴ്സ് ദി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രം ഹിസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പം അത് പടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. If south east becomes north and south becomes northeast and all the rest directions are changed in the same manner, then what will be the direction for west? If southeast becomes north. ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരു 90+45 135 ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ചേഞ്ച് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു 135 ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കമുണ്ട്. And south becomes northeast. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ അപ്പോഴും വരും ഒരു 90+45 ഒരു 135 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ വരണം. ആൻഡ് ഓൾ ദ റെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ആർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ. അപ്പോൾ അതേ ടൈപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ തമ്മിൽ ആദ്യത്തെ പെയർ രണ്ടാമത്തെ പെയർ തമ്മിൽ ഒരു 145 ആംഗിൾ വ്യത്യാസം വരും. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡയറക്ഷൻ ഫോർ വെസ്റ്റ്? വെസ്റ്റ് എന്താണ്? അപ്പം വെസ്റ്റിന് നമ്മൾ 135 ഡിഗ്രി കൂട്ടി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി വരും. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വരും. വെസ്റ്റിൽ 135 കൂട്ടുമ്പോൾ വെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ 135 കൂട്ടുമ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം വരുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റായിട്ട് വരും. സൗത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ 135 കൂട്ടുമ്പോഴാണ്, ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് വെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ചോയ്സ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ബിക്കംസ് നോർത്ത് and northeast becomes west, therefore the whole figure moves through 135 degree വ്യത്യാസം. Hence west will be southeast. See, actual figure is rotating 135 anti-clockwise. So when west will be rotated by same degree anti-clockwise, it will hold the place of southeast. സൗത്ത് ഈസ്റ്റിൽ വരും. അപ്പം അതിൻ്റെ പടപടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം പറയുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ബിക്കംസ് നോർത്താണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ബിക്കംസ് നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു 135 ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ വെസ്റ്റിനും 135 ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വരണം. വെസ്റ്റിന് 135 ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വരുമ്പോൾ അത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് റഹീം മൂവ്സ് 20 meter in east direction and then turns to his left and then moves 15 meters and then he turns to his right and moves 25 meters. After this he turns to his right and moves 15 meters. Now how far is he from starting point? If Rahim moves 20 meters in east direction and then turns to his left and then moves 15 meters and then he turns to the right. ഈ റൈറ്റ് ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രിയുടെ കറക്റ്റായിട്ട് വിചാരിച്ചു കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഒരു ലെഫ്റ്റും ഒരു റൈറ്റും ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഴയ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വരും എന്ന് ഓർക്കണം. ആൻഡ് മൂവ്സ് 25 meters. After this he turns to his right and moves 15 meters. Now how far is he from starting point? 40 meter, 50 meter, 25 meter, 45 meter. The answer is D. D is 45 meter. You see. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓയിൽ നിന്ന് അയാൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് 20 meter ആണ്. ടേൺ ലെഫ്റ്റ്, അപ്പോൾ വെസ്റ്റിലേക്കാകും 15 meter. ടേൺ റൈറ്റ്, വീണ്ടും ഈസ്റ്റിലേക്കാകും 25 meter. വീണ്ടും റൈറ്റ് 15 meter. അപ്പോൾ ഡിയിലെത്തും. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഓടിയ ദൂരാണ്. അപ്പോൾ ഒ എ എന്നുള്ളത് 20 ആണ്. ആ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബി സി ആണ്, 25 meter ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈസ് 45 meter. Next question. Mohan was facing east. He walked 4 kilometers forward and then after turning to his right walked 3 kilometers. Again he turned to his right and walked 4 kilometers. After he turned back. Which direction was he facing at that time? Here also left to right means turning left and turning right. The meaning is they two will cancel. The direction will remain unchanged. Mohan was facing east. He walked 4 kilometers and then after turning to his right walked 3. Again he turned to his right and walked 4. After this he turned back. ആ turned back പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. അത് 180 degree ടേണിംഗ് ആണ് ഈ turned back എന്ന് പറയുന്നത്. Which direction was he facing at that time? East, west, north, south? അപ്പോൾ അയാളുടെ യാത്ര ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും 4 kilometers to A, east, then turning right 3 kilometers, again turning right 4 kilometers. 4 kilometers, that is then he facing west. That is he turns back. He turns back, proud, then he faces east. The answer is A. Answer is east. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേൺസ് ബാക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും 4 kilometers ഈസ്റ്റ്, ടേൺസ് റൈറ്റ് 3 kilometers, ടേൺസ് റൈറ്റ് 4 kilometers. Now he faces towards west and that is he turns back. So he faces towards east. A cyclist goes 30 kilometers to north and then turning to east he goes 40 kilometers. Again he turns to his right and goes 20 kilometers. After this he turns to the right and goes 40 kilometers. How far is from his starting point? A cyclist goes 30 kilometers to north and then turning
A cyclist goes 30 km to north and then turning to east he goes 40 km. Again he turns to his right and goes 20 km. After this he turns to his right and goes 40 km. How far is from his starting point? 40 meter, 40 kilometer, 50, 25, 10. The answer is D. 10 kilometer. The whole journey is marked in the figure with the blue ink. You see he starts from O, travels 30 km towards north, 42 east, 22 south, and again 42 west. He reaches D. So distance 30 minus 20, that is OD is 10 kilometer. OD we have to find. Next question. A, B, C and D are standing on the four corners of a square field as shown in the figure below. A starts crossing the field diagonally. After walking half the distance, he turns right, walks some distance and turns left. Which direction is A facing now? A, B, C and D are four persons. They are standing on the four corners of a square field as shown in the figure below. A starts crossing the field diagonally. After walking half the distance, he turns right and walks some distance and turns left. Which direction is A facing now? ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ പടത്തിലുള്ളതാണ്, ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, സൗത്ത് വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് വെസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ, കാർഡിനൽ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ ഡി ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയൊരു പെശക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്, എയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ എ എന്നുള്ള പടം ഇവിടെ എ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പടത്തിൽ ആ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതുകൊണ്ട് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ. ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉത്തരം പറയുന്നത് ഡി ആണ് പറയുന്നത്. ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ്. നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ആൻസർ ബി ആണ്, സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് കാരണം നോക്ക്, ഇയാൾ നമ്മൾ ഈ പടം വെച്ച് തന്നെ നോക്കുക, ആ പടം വെച്ചാൽ നോക്കാൻ പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം മാറുന്നത്. ആ എ എന്നുള്ള ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം ശരിയാകും. ഇത് റൈറ്റ് കോർണർ ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും, അത് എ ബി സി ഡി 4 ആൾക്കാരാണ്, 4 കോർണേഴ്സ് നിൽക്കുകയാണ്. എ സ്റ്റാർട്ട് ക്രോസിംഗ് ഫീൽഡ് ഡയഗണലി. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ആൾ ആരംഭിക്കുന്ന പടമാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആൻസറായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഡയഗണലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ്, അയാൾ പറയുന്നത് ഹാഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ്. ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 90 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് പറയണം. 90 ഡിഗ്രി. ഹി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ്, ഹി ടേൺസ് റൈറ്റ്, അത് 90 ഡിഗ്രി വരണം. അപ്പം 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അയാൾ പോകേണ്ടത് നോർത്ത് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. നോർത്ത് വെസ്റ്റിലേക്ക് ആണ് പോകേണ്ടത്, നോർത്ത് വെസ്റ്റ്. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? വാക്ക് സം ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ പോകുന്ന ആള് പിന്നെ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ, നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ പോകുന്ന ആൾ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അയാൾ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വരണം. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വരണം.
In which direction he is facing now? In which direction he is facing now? That is written here, walking in the southwest direction. That is answer B. ആൻസർ ബി ആണ് വരേണ്ടത് ഈ പടം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം അതിൽ ആ ബ്ലൂ ഇങ്കിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പെശകുണ്ട്. അയാൾ വന്നിട്ട് ഈ ടേൺ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 45 ചരിഞ്ഞാൽ പോലെ അയാൾ 90 കറങ്ങണം. 90 കറങ്ങുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ചോയ്സായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരം നമ്മൾ ശരിക്കും വായിച്ച് നോക്കിയാൽ, എന്നിട്ട് വരച്ച് നോക്കിയാൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് അയാൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകും. സോ യു കറക്റ്റ് ദി ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പടം നമുക്ക് എ എന്നുള്ള ആദ്യം തരണം, ബി രണ്ടാമത് തരണം, ലെഫ്റ്റ് കോൺ എ തരണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ഡയറക്ഷൻ പോൾ വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദി ക്രോസിംഗ്. Due to an accident, the pole turned in such a manner that the pointer which was showing east started showing south. One traveler bent to wrong direction thinking to be west. In which direction actually he was traveling? You look at ഡയറക്ഷൻ പോൾ വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദി ക്രോസിംഗ്. ക്രോസിംഗിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പോൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡ്യൂ ടു an accident, the pole turned in such a manner that the pointer which was showing east now turned to south. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അത് സൗത്തേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് 90 ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് 90 നോക്കണം. സൗത്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് വിചാരിക്കണം. സൗത്ത് ഈസ്റ്റുമായിട്ട് 90 ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉണ്ട്. കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് 90 ഡിഗ്രി പുറകിലാണ്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസാണ് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് സൗത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു 90 കുറച്ചുള്ള ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കുറച്ചുള്ള ഡയറക്ഷൻ വേണം നോക്കാനായിട്ട്. വൺ ട്രാവലർ വെൻറ്റ് ടു റോങ് ഡയറക്ഷൻ തിങ്കിങ് ടു ബി വെസ്റ്റ്. വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ പോവുകയാണ് ഈ പോൾ നോക്കിയിട്ട്. ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഹി വാസ് ട്രാവലിംഗ്. ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു 90 ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, അത് സൗത്ത് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടെ ചോയ്സ് ഉണ്ട്, ഈസ്റ്റ്, സൗത്ത്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, സൗത്ത്. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ, ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് സി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നോർത്ത് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇയാൾ എയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ച് നോക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സിംഗിൽ ഉത്തരം മാറും. എ ഡയറക്ഷൻ പോൾ വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദി ക്രോസിംഗ്. ഒരു ക്രോസിംഗിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഡ്യൂ ടു an accident, the pole turned in such a manner that the pointer which was showing east started showing south. One traveler went to wrong ഡയറക്ഷൻ തിങ്കിങ് ടു ബി വെസ്റ്റ്. വെസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ പോവുകയാണ്. ഈ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഹി വാസ് ട്രാവലിംഗ്. അയാൾ ഏത് ശരിയായ ദിശയിലാണ് ഇയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കിയ വെസ്റ്റിൻ്റെ ശരിയായ ദിശ നമ്മൾ ആ മുകളിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. സൗത്തിന് പകരം ഈസ്റ്റ് കാണിക്കും. സൗത്തിന് പകരമാണ് ഈസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിന് പകരം നോർത്ത് കാണിക്കണം, നോർത്തിന് പകരം വെസ്റ്റ് കാണിക്കണം, വെസ്റ്റിന് പകരം സൗത്ത് കാണിക്കണം. അങ്ങനെ വേണം വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വൺ ട്രാവലർ വെൻറ്റ് റോങ് ഡയറക്ഷൻ തിങ്കിങ് ടു ബി വെസ്റ്റ്. ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഹി വാസ് മൂവിങ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ സി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. സൗത്താണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. നോക്കിയേ, ഈസ്റ്റ് ഷോ സൗത്ത്. ഈസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് സൗത്തായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. സൗത്ത്. ദ പോൾ ഹാസ് ടേൺഡ് ത്രൂ 90 ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. പോൾ 90 ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്.
ഈസ്റ്റ് ബിക്കം സൗത്ത് ആണ്, അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഈസ്റ്റ് ബിക്കം സൗത്ത് ആയതുകൊണ്ട് 90 ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കാണിക്കുന്നത്. ഹെൻസ് വെസ്റ്റ് ബിക്കംസ് വെസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത്, വെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഈസ്റ്റ് സൗത്തായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ല, ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ. ഈസ്റ്റ് സൗത്തായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറണം? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ക്ലോക്ക് വൈസ് നോക്കി. ആസ് ഈസ്റ്റ് ബിക്കം സൗത്ത്, ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ. The pole has turned 90 degree. As east become south ആണ്, ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ആയിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ പോൾ ഹാസ് ടേൺഡ് ത്രൂ 90 ഡിഗ്രി ഇൻ ദി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. എഴുത്തിൽ അല്പം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടതാണ്. ഡയറക്ഷൻ പോൾ വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദി ക്രോസിംഗ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്. ദ പോൾ ടേൺഡ് in such a manner that the pointer which was showing east started showing south ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സൗത്താണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈസ്റ്റ് കാണിക്കുകയും സൗത്താണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനാണ്. ക്ലോക്ക് വൈസ് അവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇരുത്തുക. ഹെൻസ് വെസ്റ്റ് വിൽ ബി നോർത്ത്. അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് നോർത്തായിട്ട് മാറും. ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് നോർത്തായിട്ട് മാറും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A man leaves from his office for his home. He walks towards east. After moving a distance of 20 meters, he turns south and walks 10 meters. Then he walks 35 meters towards the west and further 5 meters towards the north. He then turns towards east and walks 15 meters. What is the straight distance in meters between his initial and final positions? Read it again. A man leaves from his office for his home. He walks towards east. After moving a distance of 20 meters, he turns south and walks 10 meters. Then he walks 35 meters towards the west and further 5 meters towards the north. He then turns towards the east and walks 15 meters. What is the straight distance in meters between his initial and final positions? The answers are 0 meter, 5 meter, 10 and 11. Answer is option B. Option B is 5 meter. അതിവിടെ ഒരു പടം വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 20 meter ഈസ്റ്റ്, 10 meter south, 35 meter west, 5 meter north. Then the distance we have to find OE. We have AB is equal to 10 and CD equal to 5. Therefore OE is equal to AB minus D, that is 5 meter. Movement of the man is from O to E and the distance between the final and initial position is EU is equal to AB minus CD or DC 10 minus 5 equal to 5 meter. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1-2 ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ആ ഫിഗറിന് ഒരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ക്വസ്റ്റിനും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. നമ്മളത് വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ തനിയെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 1-2 ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഈ കാർഡിനുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഒരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ഒറിജിൻ O ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ലൈൻ വരച്ച് പോയാൽ മതി. ലൈൻ വരച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ട്രാവൽഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ,
ഇപ്പം നമ്മൾ വെസ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90യുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുവാണ്. 90. ഇപ്പോൾ സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾ 90 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്താൽ ഉടനെ ഈസ്റ്റിലേക്കാകും. അങ്ങനെയുള്ള രീതി ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ ഡയറക്ഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റും ഈസ്റ്റ് സൗത്തും തമ്മിൽ 90 ഡിഗ്രി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷനിലൂടെ എക്സാക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ, എക്സാക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ 1-2 ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു ഡൗട്ട് ഇവിടെ വായിച്ചാൽ വരും. അത് നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ തനിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. That is all with this class. Thank you very much.